бинандаҳои азиз салом. тарбияи насли созандаву худогоҳ аз масъалаҳои асосӣ дар ҷомеаи имрӯз аст. барои тарбияи ҷавонону наврасоне ки ҷаҳонбинии амиқ ва эҳсоси гарми ватандорӣ доранд, шароити мусоид аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам оварда шудааст. занмодар олиҳаи ҳаёт, манбаи саодату бахт ва муваффақиятҳост ва дар дунё эътибору ҷойгоҳи хосае дорад. хоса дар тарбияи насли наврас, таҳкими илму маърифат, худшиносӣ, бедорӣ ва рушди илми тоҷик. бунафша ғаниева, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи психология ва социология идоракунии академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз зумраи чунин бонувони муваффақ аст ки ҳаёти хешро ба илму дониш ва тарбияи насли ояндасози кишвар зинат бахшидааст. маълима ғаниева бунафша аз қабили он занҳо, аз қабили он омӯзгороне ҳастанд ки пайваста кӯшиш мекунанд, пайваста талош меварзанд, пайваста заҳмат мекашанд ки то насли наврас, то донишҷӯёнро дар роҳи рост, дар роҳи худшиносӣ, дар роҳи пост доштани арзишҳои миллӣ тарбият намоянд. ва дар баробари ҳамкор буданамон мо аз маълима пайваста тарбият таълим меомӯзем, чунки дар ҳар як вохӯриҳое ки мо бо муаллима мегузаронем, онҳо ҳарфи аввали онҳо доим ба тарбият сар мешавад. яъне ки он доим кӯшиш мекунад ки ҳар як насли ҷавон имрӯз соҳиби тарбияи баланд, соҳиби таълими баланд бошад, то тавонад ки дар оянда боз насли навраси минбаъдаро низ дар роҳи дуруст, дар роҳи худшиносии миллӣ, дар роҳи пост доштани арзишҳои миллӣ тарбият намояд. хусусиятҳои хоси дигари маълима дар ҳамон ифода меёбад ки он бештар бо донишҷӯ духтарон ҳамсӯҳбат мешаванд, бо онҳо машварат медиҳанд, чунки муассисаи мо ки муассисаи идоракунанда ҳаст ва ба онҳо пайваста машварат медиҳанд ки зан бояд дар оянда чӣ дар оила бошад, чӣ дар корхона бошад, бояд чӣ гуна хусусиятҳо дошта бошад. донишҷӯ духтаре ки мисол аз муаллима машварат мегирад ва ӯ дар оянда барои идора кардани ҳам оила дар корхона аз маслиҳатҳои маълима истифода мебарад. дониш пирояи хират, сармояи ҳунар, ганҷинаи тафаккур, маҳзани умеду орзу ва равшангари қалбҳост. ин нуктаро аз саъю кӯшиш ва меҳру самимияти бонуи соҳиб маърифат бунафша ғаниева дарёфтем. барои тасвири ботину зоҳири соҳибони пешаи омӯзгорӣ ҳеҷ суханвар ва ҳеҷ рассом қудрат надорад. дар чеҳраи омӯзгор хатҳои ноаёне мавҷуданд ки муҳаббати ӯ нисбат ба касбу хонанда ва ватан акс ёфтааст. омӯзгор ошиқи касби хеш аст. маънои ҳаёташ тарбияву роҳнамои наврасону ҷавонон аст ва хизмат ба мардум. бале, бунафша ғаниева ба касби хеш дилбастагӣ зиёд дорад. бо чашмони некбинаш ояндаи шогирдонашро муайян месозад. қадами онҳоро дар роҳи илму дониш устувор менамояд. ба нақли ҳамкорон бонуи хираткеш ба ин даргоҳи муқаддас дилбастагӣ зиёд дорад. аз меъёри таъиншудаи корӣ бештар заҳмат мекашад. ба донишҷӯён бо шавқу завқ илм меомӯзад. роҳу самти дурусти ҳаётро нишон медиҳад. роҳе ки танҳо ва танҳо дар он равшанӣ ва нуру зиёст. роҳе ки пайвандаш қулаҳои баланди муваффақиятҳост. роҳе ки илм асту дониш, тамкин асту маърифат, ихтироот аст ва саодати тамоми мардум. дар ин робита суҳбате дорем бо дотсент номзади илмҳои педагогӣ бунафша ғаниева.
شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. در جهان معاصر تنها ملت سرفراز می شود که تکیه به نیروی ذهنی داشته باشد، یعنی قبل از همه به تربیت نسل آینده ساز مشغول شود، نسلی که تواند به معرفت و خود آگاهیش تاجیکستان را در عرصه جهان معرفی سازد. از نقش آموزگاران در آماده کردن متخصصان بالیاقت و جوانان دارای تفکر سازنده چند اندیشه خود را بیان می‌کردید؟ در حقیقت امروز نسل جوان به تربیت بیشتر نیاز دارد، چون که در زمان جهانی شوی که امروز تغییرات ها و تحولات های زیادی را به میان آورده است، اینچنین بسیار هم فعال گشتن شبکه های اجتماعی باعثی مثلا در برای پیشرفت جوانان مثلا سهم بسیار کلان هم دارد، ولی با وجود این من فکر میکنم که فردوسی بزرگ فرموده است جوان گرچه شاهی دبیران بود به وقت چاره محتاج پیران بود. یعنی در حقیقت هم امروز جوانان ما به تربیت نسل کلانسال بخصوص به آموزگاران نیاز بیشتری دارند، هرچند که بعضا سر این مثلا اندیشه ها گوناگونند. مثلا بعضا میگن که نقش آموزگار ممکن در آینده از بین رود، ولی من گمان میکنم که جامعه انسانی در همه دور و زمان به آموزگار نیاز داشت، نیاز دارد و نیاز خواهد داشت و جای آموزگار را من گمان میکنم یگان چیز گرفته نمیتواند. و امروز مثلا آموزگار در سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در محور می ایستد، یعنی در محور ساحه معارف است و امروز دولت حکومت به آموزگار بسیار باوری زیاد دارد و من گمان میکنم که آموزگاران ما را سر این مسئله باید اندیشه کنند، چون که وقتی به آنها باوری از حد زیادت، یعنی باید به این باوری سزاوار باشیم و در تربیت نسلی سازنده و بنیادکار سهمی ارزشمند خویش را گذاشته باشیم. و امروز من گمان میکنم که جوانان ما مثلا ما یک ملتی هستیم که بسیار فرهنگی و کهن بنیاد و آنقدر میراث گرانبهای از گذشتگان ما بهر تربیت نسل نورس یعنی به میراث گذاشته شده است که اگر ما در زمینه همین چیز تربیت رو درست به راه مانیم، من باور دارم که یک نسل بسیار هم پیشاهنگ و یک نسل بسیار هم خودشناس و خویشتنشناس رو تربیت کرده میتوانیم. امروز در کشور آزمون‌های سطحی بلند دایر کرده میشوند که محض به انکشاف نیروی ذهنی جوانان و تربیت آنها در روحیه و تندرستی نگرانیده شدند. از تاثیر این گونه چاره‌بینی‌های هویت ساز نظر خویش را بیان می‌کردید؟ من فکر میکنم که امروز یکی از مسائل اساسی زمان معاصر بخصوص برای ما این پیش از همه در روحیه وطنداری و تندرستی خویشتنشناسی تربیت نمودنی یعنی نسل نورس است و در حقیقت هم تشکیل و گذراندن چاره‌بینی‌های گوناگونی که امروز برای تربیت نسل جوان برگزار می‌گردد نقش مؤثر می‌بازند در تربیت جوانان ما. امروز در حقیقت هم وقتی که ما بسیار از سرودهای وطنداری و تندرستی رو میشنویم طریق شبکه‌های تلویزیونی و رادیو یا توسط شبکه‌های اجتماعی، من با اون باورم که این تاثیر مثبت خود رو بی‌واسطه به هر یک جوانی ما میرساند و در نهاد آنها احساس وطنداری خویشتنشناسی رو تربیت کرده میتواند. همیشه وقتی که درباره تربیت نسل آبادکار و سازنده سخن میکنیم، پیش از همه سیمای مادران و زنان در پیش نظر جلوه میکند. تربیت از دامان مادر آغاز می شود. تا کدام اندازه مادر خانواده می تواند تاثیر عمیق داشته باشد در تربیت فرزندان برومند و صادق وطن؟ یک زن تاجیک امروز یک مسئولیتی فراتر از مسئولیتش، یعنی زیادتر از مسئولیتش رو به دوش دارد. خوشبختیم از اون که مثلا زبان مادریمون رو پاس داشتیم و نگاه دارنده این ملت پیش از همه زبان مادری ما است، یا اینکه ما عرف و عادت و رسم و آیین و دیگر سرچشمه های فرهنگی خود رو نگاه داشته ایم. من پیش از همه گمان میکنم که یکی از واسطه های اساسی نگاه دارنده همین ارزش ها این پیش از همه یعنی همین خودی مادران ما هستند. خودی مادران ما این زبان را تا به امروز نگاه داشتند. مثلا در طول تاریخ دور و درازی که زن تاجیک قهرمانی های زیادی کرده است، انا همون نقش تاریخی او علاقه با همون مهری وقت و زمان علاقه به
و این ابدیت وارد شده است. یعنی امروز زن تاجیک یک زنی هست که مثلا قریب اگر گوییم تمامی مسئولیت بر دوش اوست، یعنی یگون مبالغه نمی شود. با انا همین قدر اصالت و رسالتش رو به جا آورده ایستاده است و پیش از همه وظیفه اساسی او همون تربیه فرزند است. یعنی فرزند از اونی که تا به مکتب می رود الکی او تربیه رو تعلیم رو از مادر خویش می گیرد. برای همین میگن که آموزگار نخستین هر فرزند این مادر او است و گمان میکنم که تنها مادری میتواند مثلا در تربیه فرزند نقش مؤثر داشته باشد که یعنی خودش معرفت پیشه باشد، پیش از همه معرفتی بلند داشته باشد و مثلا نفری باشد که مثلا دیده تواند در سیمای فرزند خود یک نفری رو که ممکن است آینده قهرمان باشد. و امروز اگر بگیم که به قول میگن که زن و زندگی از تباری همند، ز یک ریشه و برگ و باری همند، برغم اجل پرچم افشان عشق، زن و زندگی تکیه‌داری همند. در حقیقت هم امروز یعنی معنی زندگی هم این زن است، مادر است مثلا و محض همین مادر است که امروز فرزندان در گذشته هم در امروز هم بسیار فرزندان مثلا رودمردان بسیار نفرانی که امروز نام تاجیک رو در عرصه جهانی معرفی میکنن از همون رودکی بزرگوار سر کرده تا به امروز شخصیت های برجسته، همه اینها پرورده دامان مادر بزرگ هستند و در حقیقت هم مادر میگن که اگر زنان را زیدانش گر زیوری بود، امید زندگی بهتری بود. یعنی اگر زنان ما امروز مادران ما دانشمند باشند، با معرفت باشند، نفرانی باشند که مثلا واقعا هم برای فرزندان نمونه عبرت، ما میتوانیم یک زندگی یک روزگاری بهتر از این هم داشته باشیم. از اهمیت رابطه مکتب با اویله و تاثیر همکاری پدر و مادران با مکتب در این زمینه موفق شدن برای تربیت نسل خودشناس چه اندیشه دارید؟ اصلا تربیت نسل جوان پیش از همه وابستگی دارد به همین سه نهاد، یعنی اویله، مکتب و جامعه. در حقیقت هم مکتب یکی از مثلا سرچشمه هایی هست که کودک در آنجا مثلا ادب می آموزد، ادبگاه هست پیش از همه و من فکر میکنم که دلخواه مکتب، دلخواه مؤسسه تعلیمی همون وقت موفق می شود که اگر همکاری زیچی پداگوژی رو با پدر و مادران به راه مونده باشد و در حقیقت هم امروز اگر این سه نهاد در یک جایگی عمل کنند در حقیقت ما میتوانیم یک نسل شایسته رو، یک نسل ارزنده رو تربیت کرده باشیم و من گمان میکنم که امروز ها در مکتب ها هم حتی در دانشکده ها هم حتی در اکادمی هم یعنی چونی یک اقدام پیش گرفته شده است که مثلا روزهای یا درهای کشادی پدر و مادر یا روزهای پدر و مادران که در حقیقت وجود دارد، پدر و مادران رو دعوت میکنند مثلا از خونیش فرزندان، از طرز تربیه اونها، یعنی در صحبت میشن با هم دیگر و از نزدیک وقتی که همین چیز با پدر و مادر در همکاری پدر و مادر مثلا وقتی به نقشه گرفته می شود این گونه چهاربینی ها، من باور دارم که یعنی از فایده خالی نیستن، یعنی منفعت بخشن و ثمره هم میدهند. برای از تحصیل دور موندن دختران کدام عامل ها سبب شده می توانند؟ متاسفانه بعضا در بعضی محل ها یعنی از تحصیل دور موندن بخصوص دختران یعنی به چشم می رسد، بخصوص بعد صنف 9 یعنی به تحصیل نمیگذارند دختران را به خواندن. من فکر میکنم که پدر و مادران ما یعنی والدین ما امروز باید سر اون اندیشه کنند که به قول سقراط میگوید که یگانه راهی منفعت این دانش است و یگانه راهی آفت این جهالت است، یعنی نادانی است و گمان میکنم که باید سر همین چیز اندیشه کردن با تحصیل فرا گرفتن خواننده ها و چیز دیگر آن است که ما امروز باید منفعت خواندن را هرچی بیشتر و بهتر به فرزندان باید فهمونده دیم که یعنی خواندن من میگم که همه سیر و اسرار عالم در کتاب ها نهفته است. یعنی وقتی ما کتاب نمیخونیم، وقتی ما از کتاب دور میمونیم، این معنی را دارد که یعنی ما از عالم بیخبر، یعنی از این عالم را ندانسته میگذاریم. بنابر همین من فکر میکنم که خوندن به خصوص رو به کتاب آوردن امروز حتی همه ما خوب میدونیم که من از چندین سال است که آزمون فروغ صبح دانایی مثلا تشکیل شده و چندین آزمون های دیگر برای جلب کردن
یعنی نسل نورد به تحصیل بخوندن و همه اینها به تاثیر نمیموند. حتما تاثیر این به واسطه میرسد، لیکن من بسیارتر به والدین مراجعه میکنم که یعنی هرگز برای خواندن فرزندان مانع نشوند، از جمله دختران. یعنی اگر میخواهند که خوشبختی فرزندانشان را ببینند، پیش از همه فرزندان را یعنی دانش آموزند، معرفت آموزند تا که زندگی خوشبختانه به سر برند. مثلا اگر پدر تحصیل دیده باشد، مثلا یک اویله رو تربیت میکند، ولی وقتی که زن تحصیل دیده است و با معرفت است و ملت رو تربیت میکند. بنابر همین من فکر میکنم که یعنی مردانی ما، مثلا پدرانی ما، برادرانی ما هرگز سری راهی تحصیل کردن دختران نشوند. زیرا مثلا وقتی دختر دانش دارد، سواد دارد، مثلا هنر دارد و هرگز در زندگی خور نمیشود. بعدا اگر نگاه کنید مثلا وقتی نمیگذارند، من باوری دارم که هرگز مثلا پدر یا که برادری که وقتی خواهر رو نمیگذارد تحصیل کند و من ندیدم مثلا به همین معنی که اگر مبادا که در زندگی همون دختر ویران شود، هرگز دستگیری نمیبیند از طرفی نه پدر نه برادر و بهتر آن است که ماند خواند، خود از زندگیش صاحب شود، فرزندای خوب رو تربیت کند. مثلا هرگز زنی تحصیل دیده، زنی به معرفت، من گمان نمی‌کنم که یگان کاری بد کند، یگان رفتاری ناجا کرده باشد. من باور دارم که آنها همیشه نمونه عبرت می‌شوند. برای پایداری اویله‌های جوان چه اندیشه دارید؟ اویله‌هایی که جوانند پیش از همه نوفهمی ها و همدیگر نوفهمی بیشتر می شود و من گمان میکنم که در این مورد بسیار وقت میگن که یعنی دختران رو تربیت نمیکنید، دخترای به زندگی آماده نمیکنید، ولی من فکر میکنم که در این مورد پسران هم جوانان هم لیکن باید همین اندیشه ها باشد. یعنی جوانان نیز باید امروز به زندگی آماده باشند. یعنی او از عهده مثلا برپا کردن اویله میبراید یک بار از خود سوال کند که او میتواند امروز یک اویله برپا کند. مثلا اویله که شد حتما به فرزندان میشوند و وقتی به خود باور دارد که او میتواند از عهده همین برآید، در اون حالت مثلا میتوانند زندگی رو یعنی برقرار کنند. یک چیز دیگر است که من در بسیاری موارد یعنی نقش خوشدامن ها رو میبینم. مثلا من با این گفتنی نیستم که مثلا مادران ما مثلا زندگی آسوده فرزندشون رو نمیخواهند، لیکن یک خصوصیت های پسیکولوژی هست که مثلا وقتی کلین یعنی یک نفری به خانه میبیاید و از یک اویله دیگر میبیاید و تا او در این اویله مثلا تا عادت میکند، خیلی یعنی وقت لازم است برای این. اگر حتی بین خوشدامن و کلین نفهمی میشود و مثلا بعضا خوشدامن ها میگن که یا من یا همین همسرت، این چیز هم سبب میشود که باعث یعنی پراکنده شوی اویله ها. و اصلا میگن که اویله باشد ز دو کس بیگزند، مرد نظامی و زنی هوشمند. یعنی اگر مرد مثلا اینجا وقتی ما نظامی میگن مردی که ترتیب رو دوست میدارد، مردی که نظام رو دوست میدارد، مثلا مرد اگر همین با نظام باشد، با یک ترتیبی معین در اویله مثلا نگهداری کرده، تواند اویله رو با یک ترتیبی معین و زنی عاقله باشد، هوشمند باشد، حتما این گونه اویله بیگزند می شود. و من فکر میکنم که امروز جوانان ما پیش از همه همین چیز رو به اینوبت گیرند که وقتی که اویله برپا میکنیم، این پیش از همه ادامه نسل است. مثلا یعنی ادامه بخشیدن به نسل. وقتی که ما مثلا اویله پراکنده می شود، شما میخواهید نمیخواهید، یعنی فرزند از همه ضرر اساسی یعنی به فرزندان میرسد. یعنی وقتی ما میخوایم که فرزندان سالم داشته باشیم، مقصدی ما مثلا برپا کردن از اویله همین بودن فرزندان صالح و سالم باشد، یعنی باید سری همین چیز اندیشه کنیم. یعنی ما یعنی از خود گذشتن لازم میشود در این مورد، یعنی به خاطر فرزندان، به خاطر مثلا خوشبختی آینده آنها امروز باید هم زنی جوان هم شوهری جوان باید همین سری همین مسئله اندیشه کنند. یعنی برای تنها فکر خود نه، یعنی چون که همین اویله سالم میتواند یک جامعه سالم رو تشکیل دهد. یعنی امروز همون اویله سالم میتواند پایه اساسی دولتی استوار و مستحکم باشد. و از این رو در جریان تعلیم ما مثلا بسیار حرف میزنیم با جوانان که یعنی در برپا کردن اویله کوشش کنید که پیش از همه یک نفری رو مثلا انتخاب کنید که شما با همدیگر یعنی پیش از همه مناسب باشید، موافق باشید.
اکنون این چیزایی هستن که مثلا بعضا ما درباره اگر خصلت ها میگیم این علاقه همون مزاج انسان است که یعنی وقتی مثلا بعضا خودم همین فکر میکنم که مثلا ما گل نیستیم که هر بهار از هر سبز شویم. بنابراین ما باید طور زندگی کنیم که هرگز پشیمون نشویم. و در این مورد من فکر میکنم که بعضا همین نقش مزاج هم بسیار کلان است. مثلا مزاج یک خصوصیت پسیخیکی انسان است که مثلا باید با همون به دنیا می آید، یعنی تولد می شود و تغییر دادن اون بسیار مشکل است. مثلا خصلت خاراکتر تغییر دادن ممکن است، لیکن مزاج رو ممکن یکی از سبب ها همین باشد که یعنی مثلا شوق و رغبت ها به هم موافقت نمی کند، منفعت ها به هم موافقت نمی کند، مثلا اندیشه ها به هم موافقت نمی کند و همین باعثی پراکندگی اویله های جوان می شود. و من در بسیاری موارد میخوام که یعنی اگر در ما تشکیل کرده شود همین مرکزهای روانشناسی یعنی بیشتر باشند که امروز در این یعنی یک زمانی شده است که امروز مثلا معلومات ها به سرعت کیهانی زیاد میشوند، دانش ها امروز به سرعت کیهانی زیاد میشوند و امروز انسان قدرت و توانایی همه این رو در خاطر گرفتن و در نقشه گرفتن ندارد. بنابراین وقتی که انسان مثلا با مشکلی دچار می شود و سرباری مثلا برای سرباری از حد زیاد می شود، حتما چنین مرکزها برای مصلحت برای آنها لازم هستند. و من فکر می کنم که اگر تشکیل چنین مرکزها هر چیز زیادتر شود، شاید که پیش روی همین ویرانشوی اویله های جوان نیز گرفته شود. به عنوان خزینه‌داری جشن و مراسم ها و منظم اویلان چه سهمی دارند در تحکیم عنعنه و پیشگیری خراجات های بیهوده و بلند برداشتن سطح زندگی اویله؟ دو قانون صرف ملی داریم که قانون مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت فرزند و دیگر همین قانونی تنظیم رسم آیین ها پیشوای ملت. در اینجا آنها پیش از همه همون سهم زنان رو به نظر گرفته همین قانون ها رو قبول کردن، چون که اون کس بسیار میدونند که مثلا باوری دارند به زن امروز به خیرت ازلی زن تاجیک باوری بسیار کامل دارند و امروز همین زن تاجیک بود میتواند همین رسم و رسوم رو یعنی با تنظیم درآورده یعنی رسم و رسوم همین زن تاجیک خودش باشد. اگر وقتی سرپا و سرشته کار است حتما همون بودجه اویلویش رو یعنی به حفظ کرده میتواند و خراجات بیهوده رو که مثلا صرف میشود بهتر اون است که برای در آینده تعلیم و تربیت فرزندش صرف کند، مثلا نگهداری کند، خزینه کند برای در آینده مثلا با تحصیل فرا گرفتن فرزندان. و من بسیار برای به زنان به عنوان تاجیک یعنی دعوت به عمل میارم که کوشش کنند در تربیت فرزندان، در تعلیم و تربیت آنها، در نگاه داشتن مثلا همین عرف و عنعنه و عادت ها یعنی همچون ارزش‌گذاری آنها بسیار مهم است. من میکنم که آنها حتما از عهده این کارها میبرایند. تشکر برای یک صحبت صمیمی و پرمحتوا و شما رو باری دیگر به برنامه سلامت باشید. تشکر. آینده جامعه در دست نسل نورس است و ما باید با یک مسئولیت بلند در تعلیم و تربیت فرزندان سهمگذار باشیم. آنها را در رشد انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام ارزش‌های ملی عمومی بشری تربیت نماییم، زیرا تنها معرفت پیش راه جهالت را گرفته اساس رشد تحکیم جامعه می‌گردد. بیننده های عزیز یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با دوسنت نامزد علم‌های پداگوژی بنفشه غنی‌یوه. باقی صحتمند و سربلند باشید.